जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर देवनदी पलोई निकट में महुमाछी आक्रमण 3 आहत। करंजा सहर केतेक व्यस्तबहुल स्थान मानक महुमाछी बसा एवं पथिक मान चिंतार विषय पलटि जाइए। करंजा सहर केन्दुझर जिला साहारपड़ा छक को संजोग कर 220 नंबर जातीय राजपथर देवनदी पोल उपर अपराह प्राय 5 घटिका समय महुमाछी आक्रमण 3 जन पथिक आहत होता स्थानीय बासिंदा निकटर सूचना मिली। करंजियारू काम सारी साइकेल जोगे फेरुवा बेले देवनदी पोल निकट में महुमाछी आक्रमण करते स्थानीय लोके से उद्धार कर मेडिकल भर्ती कर सूचना मिली। परवर्ती खबर एक टाटा पिकअप गाड़ी रे निर्दय भाव 11टी गोरू को बेक मुहरे दौड़ी बांधी पड़ोशी राज्य पश्चिम को चालाण करा। बारिपदा टाउन थाना पुलिस पक्षर विलंबित राति स्थानीय मधुबन ग्यारेज छक निकट गाड़ी को जबत कर थाना 774/24 नंबर रे एक मामला रुजु होईछि। एही गोरू को बालीजोड़ा पटु एक पिकअप गाड़ी रे अणा जाउथबा बेले पुलिस द्वारा प्रथमे पड़ास्तिया निकट में अटकाइबा पई चेष्टा कराइथिला। गाड़ी को नहीं चालक द्रुत गति में पालबणी अभिमुखे पलाई जावाकू चेष्टा करथिला किंतु पुलिस पीछा करी उक्त पिकअप गाड़ी ऑडी 11F 6774 को स्थानीय मधुबन ग्यारेज छक निकट में धरने को सक्षम होते। बझई होता गोरू को पश्चिमबंग अभिमुखे निया जाई झाड़ग्राम जिला नयाग्राम थाना अंतर्गत बालीगड़िया ग्राम में शेख जाकिर को हस्तांतरित करा जाइथांता। सेठारे गोरू मान को हत्या करा जाई गोमांस बिक्री करा जिवार थिला बोली प्रकाश। यही घटना रे गाड़ी चालकों समेत 7 जन को गिरफ्त कर कटचाण करा जाइछि। उक्त गाड़ी को जबत करा जिवा सहित बझई होइतबा 11 गोरू को उद्धार करा जाइछि। परवर्ती खबर एआई कैमेरा आधार रे डुकरा वन्यप्राणी विभाग कैमेरार 6 जन को मारणास्त्र और अन्यान्य सरंजाम सहित धरी पचरा उचरा करा जाइथिला। सेमानक मध्यरु जन को माड़ मरा जाई छाड़ी दिया जाइछि बोली संपृक्त व्यक्ति उदला थाना रे अभियोग करिबारु शिकारी धरा हेबा घटना सामना को आछि। अभियोगकारी होउचंती उदला थाना बणियादर ग्रामर दशरथ मौलिक। गत मंगलवार राति डुकरा वनांचल अधीन रे थिबा बणियादर ग्रामर दशरथ को शिकार कही तांको घरु वन विभाग एवं एसटीआई कर्मचारी बलपूर्वक उठाई नहीं। दशरथ खुंटा स्वास्थ्य केन्द्र में प्राथमिक चिकित्सा भाव गुरुवार उदला थाना रे अभियोग करथिले। दशरथ अभियोग भित्तिरे उदला थाना रे एक मामला रुजु होईछि। अपरपक्षरे घटना संपर्क में डुकरा डेपुटी रेंजर सुभाष साहू को पचारिबारु माड़ मरा जिबा घटना को खंडन करने सह आवश्यक कागजपत्र जांच पर छाड़ी दि जाइथिबा कहिसंती। परवर्ती खबर विषय ब्लॉकर नुआगाँ पंचायत अंतर्गत कुरकुटिया और नुआगाँ मझी रास्तार बुधवार विलंबित राति ट्राक्टर को धक्का दे एक ट्रक जली जाइथिला। एही घटना जड़े श्रमिकर मृत्यु हो जाइथिबार जଣା पड़छि। घटनारू प्रकाश जे जयपुर पटु एक ट्राक्टर आगरे और पछरे केमिकाल बोझई एक ट्रक द्रुत गति में जाउथिला। बुधवार राति प्राय 10टा बेले विषय थाना अमलदा फांडी कुरकुटिया और नुआगाँ राजपथ उपरे मालबाही ट्रकटी सामने जाउथबा ट्राक्टर को जोर रे धक्का देइथिला। फल ट्राक्टरटी रास्ता कड़ को धक्का हेबारु श्रमिक माने छिटिकी पड़ी गुरुतर आहत होइथिले। समस्त आहतों को जयपुर डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइथिला मध्य जनकर मृत्यु घटिला। मृतक जनक हेले नुआगाँ ग्रामर भट्ट महांतर पुओ पप्पू महांत। एपटे केमिकाल बोझई ट्रकटी ट्राक्टर को जोर रे धक्का देवा फल संपूर्ण भाव जली जाई विस्फोरण होइथिला। विस्फोरण रे केमिकाल निया झुल पड़ी पाखरे थिबा ट्राक्टर मालिकंकर बाइकटी संपूर्ण भाव जली जाइथिला। सौभाग्यवशतः दुर्घटनास्थल उभय पाखरे जनबसती नथिबारु व्यापक क्षयक्षति होई पारि नाही। खबर पाई विषय ओआईसी मिनी भई घटनास्थल पहुंची क्षतिग्रस्त गाड़ी को जबत करी मृत श्रमिकंकर शव व्यवच्छेद पाई पठाई एक मामला रुजु करने सहित घटनार अधिक तदंत जारी रखिछन्ति। परवर्ती खबर करंजा ब्लॉक संलग्न केन्दुझर जिला साहारपड़ा अंचल रे जड़े 10म श्रेणी छात्र को काछुकुंडिया भल होगापी मेडिसिन दोकानी इंजेक्शन देवा फल तांकर मृत्यु होईछि। मृत छात्र बापा अभियोग पर पुलिस घटनास्थल पहुंची तदंत आरंभ करिछि। मृत छात्र जनक होउचंती केन्दुझर जिला पंटापड़ा थाना धड़ापड़ा ग्रामर विजय कुमार मुंडा पुओ सुखदेव मुंडा। से साहारपड़ा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रे हॉस्टेल रही 10म श्रेणी पाठ पढ़ुथिले। देहरे काछुकुंडिया हेबारु परिवार लोके आसी साहारपड़ा बजार स्थित सर्वेश्वर औषध दुकान को जाई
ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମଲମ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଦୋକାନୀ ଏହା ଡିଆଁ ରୋଗ କହି ଛାତ୍ରକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାର 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ 108 ସହାୟତାରେ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଦୋକାନୀକୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ବାପା ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ କରଞ୍ଜିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନୀ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କେଶଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ ଖେସିଆପସି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବୟସ 55 ବର୍ଷଙ୍କ ଘର ନିକଟରୁ ଧାନ ଅମଳ ମେସିନ୍ ଆଣି ଧାନ ଅମଳ କରୁଥିଲେ। ମେସିନ୍ରେ ଧାନ ବିଡ଼ାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ତାଙ୍କର ବାମ ହାତ ମେସିନ୍ରେ ପଶିଯାଇଥିଲା ଫଳରେ କହୁଣୀ ପକ୍ଷରୁ କଟିଯାଇ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ହାତ କଟିଯାଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ବ୍ଲକ ଝାଟିଆଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ବେଶ ସରଗରମ ହୋଇଉଠିଛି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଭୋଟ୍ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ଝାଟିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ 16ଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ବୁଧିଆ ମୁର୍ମୁ ବିରୋଧରେ ପଞ୍ଚାୟତର ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ସବିତା ଦାସଙ୍କ ସହିତ 13 ଜଣ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସଭ୍ୟା ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ବୁଧିଆ ମୁର୍ମୁ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟମାନେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବୈଠକ କରି ସରପଞ୍ଚ ବୁଧିଆ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ ଦାୟୀପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ସମୟରେ ଝାଟିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ବାବଦ ବୈଠକ ମରଡ଼ା ବିଡ଼ିଓ ଅଣାକର ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ମୋଟ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଜଣ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଥିବା ବେଳେ 11ଟା ସମୟରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିବାଦ ବୈଠକକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ସମର୍ଥକ ତଥା ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ବୁଧିଆ ମୁର୍ମୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରଠାରୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା କରାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ ତଥା ସରପଞ୍ଚ ବୁଧିଆ ମୁର୍ମୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାକୁ ଥିବା ମରଡ଼ା ବିଡ଼ିଓ ଅଣାକର ନାୟକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ଜିପିଓ ଶୁଭମ ସୁନ୍ଦର ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ତହସିଲଦାର ପ୍ରଭାତ ତରେଇ, ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସୁକାନ୍ତି କରେଇଙ୍କ ସହିତ 3 ସେକ୍ସନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତକୁ ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସକାଶେ 4 ଦିନ ହେଲାଣି 3ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ନାକେଦମ ହେଲେଣି। ଏପରିକି 3ଟି ମଇଁଷି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛେଳିକୁ ବାଘୁଣୀ ବୁଲୁଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବାଘୁଣୀ ଏଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ନ କରିବା ଘଟଣା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ଶିମିଳିପାଳରୁ ଗତ ରବିବାର ରାତିରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବନାଞ୍ଚଳକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ବାଘୁଣୀଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶିକାର କରିନପାରି ଭୋକିଲା ରହିଥିବା ତଥ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ରେଡ଼ିଓ କଲାରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିଥିବା 3ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ରେଡ଼ିଓ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଦଳ, ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଏବଂ ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଯାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଉକ୍ତ ବାଘୁଣୀକୁ କାରାୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠାକାର ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ ତାହେଲେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚାକୁଳିଆ ବନାଞ୍ଚଳରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ ଫଟୋ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତକୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ 13 ତାରିଖରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ତୋଡ଼ବା ଅନ୍ଧାରୀ ବାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣରେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ ଦିଆଯିବା ପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଶିମିଳିପାଳର ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ
ଚହଲାସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖୁଆଡ଼ରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 24 ତାରିଖ ରାତି 9:30ଟାରୁ ଖୁଆଡ଼ରୁ ବାହାର କରି ଜଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳ ବନାଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବିଶୋଇ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ଦେଇ 8 ତାରିଖ ରବିବାର ରାତିରେ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବନାଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖରେ ବାଘୁଣୀ ଯମୁନାକୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ କୌର ଅଞ୍ଚଳରେ ଛଡ଼ାଯିବା ପରେ ସେ ଶିମିଳିପାଳର ବିଭିନ୍ନ ଇଲାକାରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ସହ ସୁସ୍ଥ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଢ଼େଇବଳ ନିକଟରେ 2 ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ଫସିଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଚଢ଼େଇବଳ ନିକଟରେ ଭୋର ପ୍ରାୟ 4 ଘଟିକା ସମୟରେ 2ଟି ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ସକାଳ 7:30 ସମୟରେ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏନ୍ଏଚ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆହତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାରମ୍ବାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଏଚ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଚଢ଼େଇବଳ ଛକରେ ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଖବର ପାଇ ସକାଳ 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଫସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦହିକୋଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଚିତାଡିହିଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଆକାଶିଆ କାଠ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ ଘଟଣାରେ ଚାଳକ ଏବଂ ଖଲାସିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କଲା ବେତନଟୀ ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଅଁଳା ଉପକଣ୍ଠ ଶାରଦା ଗ୍ରାମର ମିଟୁ ଜେନା ଏବଂ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ବଡ଼ାମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସୁବାସ ମହାନ୍ତ। ଉଭୟ OR 11D5294 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଯୋଗେ ଆକାଶିଆ କାଠ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଚିତାଡିହିଠାରେ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ କାଠ ପରିବହନ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ କୌଣସି ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନ ପାଇବାରୁ କାଠ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିବା ସହିତ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚାଳକ ଏବଂ ଖଲାସିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କର ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜମି ସୀମାରେ ଗୁହାଳ ଘର ନିର୍ମାଣ ଜମିଜମା ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ, ମାରପିଟ ଏବଂ ଧମକ ଚମକ ଅଭିଯୋଗରେ ଗୁରୁବାର ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେତନଟୀ ପୋଲିସ। ଏତଲାକାରୀ ଧନପୁର ଗ୍ରାମର ଶରଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ସୋମନାଥ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସେ ନିଜର ଏକ ନୂଆ ଗୁହାଳ ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଗୁହାଳ ଘର କାମ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଜମି ମାଲିକ ହଠାତ୍ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଧକ୍କା ଦେଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ଧମକ ଚମକ ଦେଇବା ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସୋମନାଥ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୋମନାଥଙ୍କ ଲିଖିତ ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ଶିବ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଭାଳାଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଦିଆଗଲା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ। ଭିଏତନାମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟି ଖେଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଫେରି ଆସିଥିବା ଶିବ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଭଳାଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଭଳାଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସାବିତ୍ରୀ ହେମ୍ରମ, ସମିତି ସଭ୍ୟା ମିନତୀ ନାୟକ, ଜୟକୃଷ୍ଣ ନାୟକ, ଶିମିଳିପାଳ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ସର୍ଦ୍ଦାର ହେମ୍ରମ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୁଖଦେବ ଦାସ, ସୁଶୀଲ ହେମ୍ରମ, ଫାଗୁରାମ ବେସରା, ଟୁନା ବେହେରା, ମଦନ ମାରାଣ୍ଡି, ଭାଳାଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ମେମ୍ବର ନାରାୟଣ ମୁର୍ମୁ, ବନମାଳୀ ହେମ୍ରମ, ଶିମିଳିପାଳ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରଗ୍ବି ଖେଳାଳି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପରିବାରବର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶିମିଳିପାଳ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିବ ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 7:30 ଯାଏଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।